சாப்பிட்டியா 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 വെൽക്കം ടു അഞ്ജൻ ജെ കെ. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലവ് ടുഡേ പടാണ്. അപ്പൊ ആ മൂവിയിൽ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു മൊമെന്റിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നെക്സ്റ്റ് സീൻ കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ് ശരിക്കും ഉള്ളത്. പിന്നെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, എനിക്ക് നിന്നെ അറിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര സംഭവത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ നോക്കുമ്പോ ചെറിയ എന്താ പറയാ തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അതായത് കുറെ സ്ഥലത്ത് ആ ഡയലോഗ് ഉണ്ട്, എനിക്കൊന്ന് തെറിയും ബേബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടല്ലേ. എനിക്ക് ആ ഒരു സാധനം പറഞ്ഞിട്ടാണ്. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല അച്ഛനും ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, മറ്റേ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് അറിയുന്നില്ല, ഇപ്പൊ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഫോൺ സ്വാപ്പ് ചെയ്താൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ അതൊരു ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേഷൻ സംഭവത്തിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നല്ലൊരു ഫൺ മൊമെന്റ്. അതായത് ശരി പറഞ്ഞില്ലേ, അവർ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് ചെയ്തൊരു സിനിമ അല്ലെ, അങ്ങനെ പറയാം. കാരണം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ, പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വരെയും ഫോണിൽ ലോക്ക് ഇടാറുണ്ട്. അതായത് പല പല എന്താ പറയാ ആപ്സുകൾ ലോക്ക് ചെയ്തിടാറുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ലോക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് സംഭവം. അതാണ് കറക്റ്റ് അല്ല. അതായത് നമ്മളറിയില്ലേ, ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കറക്റ്റ് യോജിച്ച സിനിമ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനിയിപ്പോ എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഇതിനൊരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു സംഭവം. ഇനി എന്തെങ്കിലും പുതിയ ടെക്നോളജി വരുന്ന വരെ ഇല്ലേ, അത് മൊബൈൽ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സംഭവത്താണ് നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത്. അതിപ്പോ ഇനി എത്ര ഒരു കുറച്ചു കാലം ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് പുതിയ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് മാറും. അത്ര വരെ ഇത് ഭയങ്കര റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. ഇത്രയും നാള് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്തും ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ഫീൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും വീഡിയോ റെഡി. ഓ ഇനി ഇടക്കിടക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. இதெல்லாம் நீங்க என்கிட்ட சொல்லி ஆகணுமா? உங்களை பத்தி எனக்கு தெரியாதா? ஒரு நிமிஷம். ராணி சித்தி கூப்பிடுறாங்க, நான் கான்ஃபரன்ஸ்ல போடுறேன். நான் எதுக்குமா? எங்க வீட்ல ஒருத்தர் ஆயிட்டுங்க, நாங்க என்ன பேசுறோம்னு நீங்களும் கேளுங்க. சரி போடு. சொந்தம் வீட்ல. ராணி சித்தி, ஹலோ தேவிமா, எப்படி இருக்கீங்க? ஏதோ இருக்கேன் தேவி. நிச்சயதார்த்தத்திலே சொல்லணும்னு இருந்தேன். மாப்பிள்ள ரொம்ப கலையா அழகா இருக்காரு. குடிச்சு வச்சுவாமா நீ. சரி அம்மா கிட்ட கொடுங்க. இந்த ஒரு நிமிஷம். டாக்டர், இதோட பல்ல. அம்மா, ராணி சித்தி. ஹலோ ஹலோ ராணி, சொல்லுமா எப்படி இருக்க? ஏடி ஊர் உலகத்துல மாப்பிள்ளை கிடைக்கலையா? நல்ல கருத்து மலை காட்டு படி மாதிரி இருக்கா. இவ்வளவு பிடிச்ச மாப்பிள்ளைங்க. ஏய் நான் என்ன பண்ணுவேன்? திதிக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? அவசியம் போட்டுட்டேன். அவ்வளவுதான். இந்த காலத்து பொண்ணுங்களுக்கு என்ன இழவு டேஸ்ட்னே தெரியல. நீ ஸ்கூல்ல லவ் பண்ண கன்னியாகுமரி விட கேவலமா இருக்காண்டி. நீ காலேஜ் முனுசாமி விட ஒண்ணும் மோசம் இல்லை. சரி விடு. இப்ப எதுக்கு கன்னியாகுமரி பத்தி? சரிடா, பொண்ணு வீட்டுல பாக்கலாம். ஹலோ என்னங்க, என்ன பேசலாங்க? ஹலோ ஹலோ எல்லாம் ஒடுங்கிட்டேன் டாக்டர். அது ഭയങ്കര ഇരുന്നല്ലേ. ബേബി എനിക്ക് നടന്നത് മറന്നത്. ബേബിയാ? ബാറ്ററിയിലോ? അതെന്നെ അറിയണല്ലോ ആരാന്ന്. ബേബി കണ്ണു മൂടിയിട്ട് ഒരു കിസ് കൊടു. என்னடா சீக்கிரம் காது இருக்கா? இல்ல எதை கேட்ட? சீக்கிரம் காது. அப்படின்னா என்ன? அப்படின்னா என்ன? சீட்டைப்பு சார்ஜ் நார்மல் கரெக்ட் பொசிஷன் வச்சுக்க. பவர் பேங்க் 40,000 mAh ഫുൾ ഫെസിലിറ്റി. അതൊന്നും വിട്ടു പോരുത്. சீக்கிரம் காது இருக்கா? പോണെ പോണെ. சீக்கிரம் காது இருக்கா?
மச்சான், இப்பதான் நான் சார்ஜ் போட்டேன். வீட்டு full ஆ வேலை இருக்கு. ஐயோ, ஐயோ. இந்தா மச்சான். தேங்க்ஸ் ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு. லட்சுமி இல்ல, ஹெல்ப் பண்ணலாம்னா. பேபி என்ன பண்ணிட்டு இருக்க மாமா குட்டியா? மச்சான் மச்சான் மாமா குட்டின்னு ஒரு கான்டாக்ட் பேபின்னு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கான். ஆனா வேற மெசேஜ் எதுவுமே இல்லை. அப்படின்னா எல்லாத்தையும் டிலீட் பண்ணிருக்காங்க. ஓ ഉറക്കത്തിലാണ്. ஹைடா அவேக் மச்சான் மச்சான் சிங்கிள் டிக் தான் போகுது. அப்படின்னா தூங்கிட்டான்னு நினைக்கிறேன். நீயும் தூங்குடா. ராத்திரி 3 ஆச்சுடா. റീൽസ് കൊളാബാണോ? മനസ്സിലാ? ഓ ഇൻസ്റ്റ തുറക്കുന്നില്ല. ഇൻസ്റ്റ വേൾഡ് ആർക്കും കൂടെ പോകുന്നുണ്ടോ? ക്ലോസറ്റ് അടക്കം. ரொம்ப நாள் ஆச்சு. சாரி ரைட் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. பார்க்கலாமா? വേറെന്തൊക്കെയാ കമന്റ് ആണ്? சாரி ட்ரெஸ் பை மிஸ்டேக். ஸ்லீவ்லெஸ்ல சும்மா சிலக்குமா சாரி ராங் சேட் பாக்ஸ். ஏய், பொருள் கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. Why can't you sing a song for me? பாட முடியாதுடா. அப்ப பக்கத்துல இருக்காரு. பாட்டு நல்லா இருந்துச்சு. புரியல. நீ பேசுனதே பாட்டு மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பொருளுக்கு மட்டும் பிசிக்கல் ஃபார்ம் இருந்ததுன்னா அதையே கிஸ் பண்ணலாம். ஆனா பொருளுக்கு தான் பிசிக்கல் ஃபார்ம் இல்லையே. பொருள் வாழைட்டு தான் இருக்கு. உன் கழுத்திலே வாழ்ந்து அங்கே செத்து போகணும் இன்னைக்கு. ஓ ப்ளீஸ் அப்படி பார்க்காத. சாப்பிட்டியா 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 சாப்பிட்டியா? ஓ இல்ல ப்ளீஸ் ரிப்ளை ப்ளீஸ் ரிப்ளை. இங்க போ சொல்லி இருக்கு. ப்ளீஸ் ரிப்ளை. வெளியே போகலாமா? உனக்கு கோவில் போய் அர்ச்சனை பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். ப்ளீஸ் ரிப்ளை. இல்லைன்னா சேவ் நான் ஆன்லைன் என்ன இருக்கு? ரிப்ளை பண்ண கொஞ்சம் வருவேன். ஓ ப்ளீஸ் ரிப்ளை. போட்டோ அனுப்புறேன். நாளைக்கு இருப்பேன். ரிப்ளை பண்ணு. போட்டி வருது. குட் மார்னிங் குட் நைட். தூக்கு ஓடுமா? ஜாயின் பண்ணிக்கலாமா? லாக் பண்ணிட்டியா? என் மீசை பார்த்தா ஆசையா இருக்கா? கிளப்பிங் போலாமா? ஃபன் பண்ணலாமா? என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? என்ன பிளான்ஸ்? ஆள் இருக்கான்ல அதான் ரிப்ளை பண்ண மாட்டேற. அப்ப நான் மண்டையை கொடுக்குறேன். வாட் டூயிங்? சாவணிக்கு வா சாவணிக்கு வா. ப்ளீஸ் ரிப்ளை ப்ளீஸ் ரிப்ளை ப்ளீஸ் ரிப்ளை ப்ளீஸ் ரிப்ளை ப்ளீஸ் ரிப்ளை. അതായത് അത്രയും കമന്റ്സ്. മെസ്സേജ് മെസ്സേജ് ആ മെസ്സേജ്. ഇൻസ്റ്റ വേൾഡ്. என்ன ஆச்சுடா? ஃபங்க்ஷன் கூப்பிட்டு அக்கா வரை கால் பண்ணிட்டு இருக்காண்டா. രാവിലെ ആ டேய், என்னடா இப்படி வந்திருக்க? ஏய், புது போனா? எப்போ வந்த? ആ പുതിയ ഫോണാ? யோகி போனா? என்னடா சொல்ற? சரி போன் தானே. விடு. உனக்கு நல்லா தெரியும். ഉനക്ക് നടന്നാ തെരയും. ഫോണാണ് മെയിൻ തീം. അവിടെയും ഫോൺ ഉണ്ട്. ആ അതാണ് ആൾ ഡൗട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയേ. போன் எடுத்து கழிச்சுட்டு தான் சொல்லுமா. இல்ல பரவாயில்ல பாரு. அவர் வந்து அட இதுல என்ன இருக்குமா? கட்டிக்க போற புருஷன் தானே. போன் எடுத்து பேசுமா. பேசுமா. அட பேசுமா. பேசுமா. பேசுமா.
അന്ന് സാധനത് இப்ப நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னு சொல்றாரு. அப்படின்ட்டாரா? அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப கஷ்டமா சரி. இப்பவுமே நீ தெரிஞ்சுக்கிறான். தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்னெல்லாம் செய்ய போறான். പല്ലി ആ